형제 자매들이여, Estamos de volta 다시금 우리가 à 돌아왔습니다. central de transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui na Instituto instância Árvore Vida da para Vida. Todos Depois 생명나무 da 수양관에서 지금 maratona 전하고 da 있는 것처럼 conferência de 1ª e 우리가 2ª Tessalonicenses, cujo tema foi Deus 데살로니가 nos chama 전서를 갖고 para o seu reino 지난주까지 e glória. 우리가 하나님께서 우리를 그분의 나라와 영광으로 부르신다는 제목 가운데 No 상파울에서 auditório da 12 igreja em 메시지를 São Paulo. 전했습니다. Esta semana nós estamos de volta 이번 aqui 주에는 à instância 우리는 Árvore da 다시금 Vida. E nós vamos dar 생명나무 continuidade 수양관으로 às 돌아와서 mensagens da conferência de 우리는 setembro. 계속 Nós demos na semana passada, domingo foi 9월달 concluída 집회를 a 계속하는 conferência, nós 것입니다. demos um total de 12 mensagens. Temos 지난주까지 ainda 우리는 mais 12 12 메시지를 mensagens 다 para dar, para 했습니다. completar a 우리는 série 이제 de 12 24 메시지를 더 mensagens que 전함으로써 comporão 24 메시지를 os 채울 6 것입니다. volumes do alimento diário. 그렇게 Então, nas 함으로써 우리가 próximas- 6권의 nos 책을, próximos 오늘의 6 양식의 fins de 책을 semana, 갖게 됩니다. sábado à noite, 그래서 domingo de manhã, 앞으로 sábado à noite, domingo de manhã, 토요일 nós 날 저녁, iremos 주일 날 아침 ministrar o restante das 이렇게 이 mensagens. 6주 O 동안 horário de sábado 나머지 é 12 sempre às 20 메시지를 전할 horas. 것입니다. E preste atenção, o 토요일 horário do 날은 domingo mudou. 항상 8시고 Não é 저녁, mais 10h15, e sim 10h30. 주일 날은 Antes 10시 de 30분에 전합니다. entrar na mensagem propriamente dita, 우리가 eu vou 메시지 passar para os 들어가기 irmãos 전에 algo que nós já divulgamos esta semana. São 이번 주에 as 우리가 광고한 것, instruções, as orientações para a volta gradual às reuniões presenciais. Como nós já falamos antes da 그러므로 우리가 conferência, 육체적으로 모이는 그런 집회에 대해서 transmissão que se está tendo 여기 지금 por 브라질에서 causa da situação em várias pandemia. regiões. Então nós estamos considerando 상황이 지역마다 várias 틀립니다. igrejas estão considerando voltar às 그래서 reuniões 많은 presenciais 교회들은 de maneira 이제 gradativa. Isso é muito importante. 점차적으로 서서히 Nós queremos passar 우리가 모이기 algumas 시작할 것입니다. orientações para os irmãos. 그래서 Enquanto não houver a 형제들에게 vacina 약간 인도하는 말씀을 liberada para a vacinação em massa do público 하는데 e a comprovação 이제 da sua 우리에게 eficiência, de maneira nenhuma 그 nós 예방 vamos 주사가 나오기 liberar, 전에는 dizer assim, tá liberada as reuniões. 우리는 Não vamos. 아 우리가 집회가 이제 뭐 모여도 된다 이렇게 말하지 않을 것입니다. E micro-região 각 definida. O segundo, 지역마다 precisamos obedecer a classificação 우리는 das zonas ou das fases que os governos estaduais estabelecem 정부가 정하는 para as suas 각 regiões, para os seus 도와 estados. 각 지역의 Existem aquela 그 código de cores, 팬데미아 그 상태를 우리가 vermelho, laranja, 지킬 amarelo, 필요가 있습니다. verde e azul. 거기에 색깔로 빨간 색깔, Isso aí 또 tem que 주황 ser 색깔, obedecido. 초록색, 하늘색 Ah, 우리가 as 거기에 outras 순종할 fases 필요가 있습니다. vermelhas e laranja nem considerar, tá? Então, daí 그래서 빨간 것과 주황색이라면은 우리가 집회를 모일 수가 없습니다. as fases amarela, verde, 그러나 우리가 daí 노란색과 nós 초록색과 devemos 하늘색은 criar, essa é a nossa sugestão, 우리는 que se crie em cada região um comitê 각 formado 지역마다 por profissionais de saúde entre os irmãos daquela região. 형제들 Esse 가운데서 comitê vai avaliar, 건강 의사들을 포함해서 em 그런 conjunto 형제끼리 com o 모여서 Comitê Central de Orientação em Saúde, a possibilidade 여기 de 그 avaliar 중앙 algumas reuniões. Então, tem uma boa coordenação. 우리 형제들과 의사 형제들과 교통을 충분히 하고 결정하시기 바랍니다. Consideração a segurança dos 우리는 irmãos, a 항상 saúde dos irmãos. 형제들의 Não 안전, queremos de modo 형제들의 건강을 nenhum, 중요시 por 여깁니다. causa da precipitação e da pressa, colocar a saúde dos 우리가 irmãos em risco. Nós zelamos 너무 pelos 빨리 irmãos. 급하게 집회를 가짐으로써 건강에 문제를 가져오는 것은 원치 않습니다. Talvez arriscar. 우리가 이것을 너무 가볍게 대하지 맙시다. Caso as reuniões sejam liberadas, tá? Então será 그렇게 집회를 우리가 모이게 된다면은 no começo, com o objetivo de 처음에는 소수만이 모입니다. tem tido a possibilidade de se reunir virtualmente, aqueles que têm problema no seu 이렇게 인터넷이라든가 celular bom, não tem computador, não tem 핸드폰이 internet. 없다든가 그런 형제들이 먼저 De uma atenção 모일 mais 것입니다. específica, depois de 6 meses 방송이 de 끊어졌어요. isolamento. Essas reuniões nós chamamos reuniões em regime de exceção e não é como regra geral. E claro, 끊어졌어. irmãos, aqueles que estão nos grupos de risco, nem devemos considerar neste momento, também as crianças 그래서 e assim por diante. 어린 아이들 Se possível, vamos continuar ainda 할 수만 있다면 obedecer 우리는 as regras de isolamento 계속해서 social. Nós não queremos 우리가 margem para os irmãos por descuido, né, irmãos? E no caso de reuniões presenciais, em caso de
exceção, regime de exceção, então devemos observar rigorosamente todos os protocolos, né, irmão, sanitários, de distanciamento das cadeiras, auditório 거기 모일 ventilado, 적에 의자들을 서로 멀리하고 higienização dos sapatos e assim por diante. Todo mundo já está sabendo disso. E nada de apertar as mãos, nem abraçar e assim por diante. Tá? E o isolamento, o distanciamento das cadeiras é muito importante. Sabe, irmão, 잘 안 들려. 6 meses, a tendência nossa é de 그거 꺼. relaxar. Sabemos que 우리가 느슨하지 말고 é difícil e 참으로 어렵습니다. estar juntos. Mais do que ninguém, eu também. 우리가 함께 있을 필요가 있고 Mas eu sou grupo de risco, né? Então, 나도 그러합니다. enquanto eu não vou poder 그러나 participar. Vamos aguentar 우리가 당분간은 참석할 수 없습니다. 좀 더 우리가 기다립시다. os lugares que 우리가 느슨하지 맙시다. tá para a volta 그렇게 이미 모일 수 있는 그러한 곳은 segundo comunicado 우리가 조심해서 모이기 시작하기를 원합니다. para vocês, mandado para vocês. 두 번째 주어진 그러한 광고는 que o comitê de orientação em saúde passou para todos nós. Leiam ali, tem bastante detalhe. Agora o 또 안 comentário 나와. número 3 들어왔다 안 들어왔다 막 그래. sobre a questão da volta gradual e as nossas reuniões de sábado e 안 들어와. domingo 지금 de 소리가 manhã, 안 나. tá? Então algumas igrejas estão regressando, já estão iniciando o 방송이 안 돼. processo do retorno gradual às reuniões presenciais, com um número pequeno de irmãos, como já falamos há pouco, obedecendo rigorosamente a todas as 방송 recomendações 상황이 안 feitas 좋네. por nós 소리가 안 들려. e pelo Comitê de Orientação em Saúde. Algumas igrejas manifestaram 됐어. desejo de realizar reuniões 어떤 à 교회들은 mesa do Senhor nas manhãs de domingo. Então, os 주님의 irmãos 떡되는 집회 주일날 아침에 estavam 실행하고 있습니다. em ter essas reuniões 그래서 na mesa do 그들은 Senhor entre as 8h45 주님의 떡되는 e 9 집회를 horas, começando nesse horário, 8시 45분부터 9시 반까지 10h15. 실행할 것입니다. 10시 A reunião 15분부터 nossa estava marcada sempre para começar às 10h15. E eles 우리는 10시 15분에 집회를 às 10h15 para poder 말씀이 a mensagem do irmão Pedro, 10시 15분에 주어졌었는데 se poderíamos voltar para aquele horário antigo da 10h30. Nós tivemos comunhão e decidimos acomodar a necessidade dos irmãos. Então, domingo de manhã, o início 주일날 아침 집회 시간은 na manhã é às 10h30. Tá? Então, por causa disso também, 10시 30분입니다. e a mesa do Senhor para aqueles que querem 그래서 assistir pela 찬양과 televisão e acompanhar 떡되는 pela 집회는 televisão, que não vão poder ir pro local. TV로 보시기 바랍니다. Agora mudou para as 9h40, que era o horário anterior que nós tínhamos, tá bom? Também por causa disso, pelo fato de a reunião 그것 때문에 domingo de manhã, a palavra começar às 주일날 10h30, 아침 nós não vamos 말씀은 mais ter o 10시 compartilhar 30분에 dos 5 irmãos das várias 주어지기 reuniões 때문에 após a mensagem, para dar mais tempo, tá? Para vocês localmente ou microrregionalmente ter os grupos virtuais. 그 집회가 끝나자마자 5명씩 교통하는 것은 실행하지 않을 것입니다. 우리 그 집회에서 형제들끼리 교통하시기 바랍니다. Vão pôr um telão ou um monitor de televisão ali e vão assistir juntos a palavra profética de domingo de manhã. E acabada a palavra, vamos compartilhar ali no local mesmo, tá bom? Então assim 같이 보고 같이 교통하는 os próximos 6 fins de semana. 이렇게 우리는 6주 동안 이러한 방식으로 집회를 가질 것입니다. Após esse período, 이러한 6주가 지난 다음에 24메시지가 다 주어진 다음 então nós estamos pensando em dar 우리는 mais flexibilidade, dar mais liberdade 좀 더 para as 자유롭게 igrejas no uso 교회들이 das noites de sábado e manhãs de domingo. 토요일 날 저녁과 주일날 아침 Transmissões 집회를 ao vivo. 하시기 바랍니다. Estamos considerando mudar, tá? O que era sábado à noite vai ser agora sexta à noite. Agora não. 우리가 토요일 날 밤에 하던 거는 6주 다음부터는 금요일 날 밤에 할 것입니다. Então a palavra profética 주일날 아침 집회는 주일날 저녁에 할 것입니다. será sexta à noite e domingo à noite. 6주까지는 토요일 날과 주일날 아침에 하고 6주가 지난 다음에는 금요일 날 저녁과 주일 날 저녁에 하는 이유가 이제 그 집회 장소에서 각 교회마다 집회를 정상적인 집회를 가질 수 있도록 6주 후부터 그렇게 행할 것입니다. 주님을 찬양합니다. 그래서 우리가 기억해야 되는 것이 완전한 그 정상화는 E vamos ser muito prudentes e sábios
ter bastante comunhão, bem coordenados, estar bem coordenados nessa transição. 예방 주사가 예방이 Rebanho que 그 Deus deu para nós. 바시나가 나온 Agora, 다음부터 irmãos, 행할 vamos falar um 것입니다. pouquinho sobre ofertas, né? Graças ao Senhor. 이제 우리가 약간의 그 헌금에 대해서 Passar 교통하기 notícias boas 원합니다. para os irmãos. Antes da conferência, né? 8 특별 집회 전에 atrás, nós começamos aquela campanha 8주 전에 우리는 conferência de setembro. 수양관은 우리 것이다 하고 campanha 그런 목적으로 헌금을 걷기 não 시작했습니다. tem término. 이것은 지속적으로 이제 그 수양관이 정사가 될 때까지 그것을 지속적으로 행할 것입니다. pulso bem positivo e os eventos ocorrendo, aí sim nós poderemos interromper essa campanha. 수양관의 여러 가지 그 집회와 활동을 하기 시작하고 정상화 될 때까지는 우리가 헌금할 필요가 있습니다. Direcionamos essa campanha Ave Minha para certos propósitos. Então, nos últimos 8 fins de semana foi a campanha Ave Minha conferência. 지난 8주 동안에 우리가 그래서 수양관을 위해서 헌금을 했습니다. 우리의 목적은 100만 헤알이었습니다. 만 명이 참석하며 기준 금액은 그게 100원이었습니다. 지난 주일 아침에 99만 5천 원이 부족한 금액이었습니다. 월요일날부터 월요일날, 화요일날, 수요일날 더 헌금함이 있었고 또 끊어졌어. 왜 이러지? 이렇게 자꾸 끊어지면 다시 들어왔어. 그랬어. 5밀리언, 100만 5만 2천. 그래서 100만 헤알이 들어왔습니다. 참으로 성공적으로. 그래서 우리는 마음으로 감사하게 생각합니다. 모든 형제들에게, 모든 교회들에게, 헌금한 모든 형제들, 사업가들, 형제들, 그리고 말씀을 듣는 그러한 형제자매들이 헌금을 했습니다. 해외에서 헌금을 했습니다. 마음으로 진심으로 감사하게 생각합니다. 또 끊어졌어. Alocar também para a campanha EAV Minha, mas não para a conferência. A conferência fechou 1 milhão. Isso foi algo que, pela nossa pequena fé, nós jamais imaginaríamos que podia acontecer. E vocês que... Eu vou pedir para projetar o print da tela da central de ofertas. Só para lembrar. 또 나갔어. Então vocês podem ver no print, 들어갔다 está na tela de vocês, as informações de ofertas para o Instituto Vida para Todos, a EAV é minha, tá? Todas essas 그 외에도 인스티튜트 방송국에 또한 헌금이 필요하며 그리고 해외 사역 이것을 잊지 마시기 바랍니다. 몇 주 전에 베네수엘라의 헌금이 필요함을 갖고 헌금하기 시작했습니다. 그래서 우리는 베네수엘라의 필요를 중심적으로 우리가 헌금하기를 원합니다. 우리가 특별 집회를 1년에 2번 할 적마다 베네수엘라를 위해서 특별 헌금을 했습니다. de total falta de mantimentos, falta de suprimentos, falta de serviços. 베네수엘라에서 거기서 많은 estavam conectados na mensagem, de repente, acabou a energia. Daí os irmãos perderam a mensagem toda. 형제들이 거기는 전기가 없기 때문에 메시지를 듣다가 끊은 적이 있고 약과 음식과 그 휘발유와 집에서 물이 부족하며 며칠 동안 물이 없는 적이 있습니다. 전기가 없는 적도 있습니다. 그래서 우리는 거기 있는 형제들에게 헌금을 하는데 거기에 동역자들 그리고 책임 형제들 그런 형제들 140명에게 우리가 헌금을 하고 있습니다. 그 금액은
그 나라에서 다른 나라로 나가지 않도록 거기 남아서 형제들을 돌볼 수 있도록 거기에 많은 형제들이 지금 늘어나고 있습니다. 참으로 좋은 그러한 형제들, 은사가 있고 사역이 있는 그러한 형제들이 해외로 나가고 있습니다. 그래서 우리는 그러한 형제들이 거기에 머물도록 그러기 위해서 그들을 공급할 필요가 있습니다. 그 75원 이 나라 돈으로 그거는 작은 돈입니다. 15불밖에 되질 않습니다. 어떤 형들은 20불, 30불 한 달에 그거 갖고 살고 있습니다. 한 달에 우리가 25,000불 6개월 동안 우리가 5,000불씩을 행할 것입니다. 그래서 할 수만 있다면 다음 주부터 다음 주까지 우리가 3만 불을 헌금할 필요가 있습니다. 이러한 금액을 갖고 우리가 그들에게 헌금을 할 것입니다. 이것은 이러한 베네수엘라에서 헌금하는 것은 지속적으로 행할 것입니다. 매주마다 한 5,000불 정도, 5,000불 정도를 헌금할 것입니다. 큰 금액이 들어온다면은 그것을 단번에 끝낼 수도 있습니다. 주님을 찬양합니다. 형제들이 베네수엘라에서 기도하기 원하며 지속적으로 기도하시고 그리고 이 나라가 전진할 수 있도록 이러한 모든 상황 가운데서 형제들의 숫자가 베네수엘라에서 늘어나고 있습니다. 참으로 이거는 놀라운 일입니다. 내가 이 정도로 우리가 충분히 관광한 것 같습니다. 오늘 저녁은 다섯 명이 신원할 것이며 우리는 그 후에 우리 지역에서 지역적으로 우리가 서로 교통하시기 바랍니다. 이제 우리는 13번째 메시지, 그것은 9월달 특별 집회 지난주에 12메시지까지 전했는데 그에 이어서 주어지는 말씀인 것입니다. 오늘 말씀의 제목은 불법의 비밀, 두 번째. 우리가 그 첫 번째는 거기서 전했고 끝내지를 못했습니다. 여기에 대해서는 어려운 제목입니다. 우리는 알 필요가 있습니다. 우리가 들어가기 이전에 성경 구조들을 찾기 이전에 제가 설명할 필요가 있는 것은 데살로니가 서신을 바울이 쓸 적에 특히 전서 목적이 분명했습니다. 형제들을 경고하게 하며 형제들을 또한 격려하기 위함이었습니다. 그들은 많은 핍박 가운데 있었고 바울은 거기서 오랫동안 머물 수가 없었습니다. 그는 참으로 3주라고 추측하는 사람도 있지만은 몇 개월 정도 있었던 것 같습니다. 그들을 가르쳤고 많은 것을 가르쳤지만은 그들을 온전히 바울이 원하는 만큼 할 수는 없었습니다. 시간상. 그래서 우리가 교회를 온전케 하기 위해서는 시간이 필요합니다. 그래서 그들은 주님의 오심에 대한 그 관념이 분명하지가 않았고 그 일어난 그 핍박에 대해서도 분명하지가 않았습니다. 많은 형제들이 순교를 당했고 그들은 매우 슬펐습니다. 그래서 바울은 데살로니가 전서를 씀으로써 그들을 격려했던 것입니다. 데살로니가 후서는 계속해서 격려하며 또한 그에게는 뭔가 잘못된 관념을 교정하기를 원했던 것입니다. 첫 번째는 주님의 오심에 관한 것이고 그리고 매일매일 그 삶에서 일하는 문제 그 이외의 여러 가지 문제들을 교통했습니다. 바울은 그들을 도왔습니다. 이러한 관념들을 교정시킨 것입니다. 그래서 그는 1절 데살로니가서 2장 지금 우리가 2장에 있는데 형제들아 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에서 모임에 관하여 또 혹 영어로나 혹 말로나 혹 우리에게서 받았다 하는 편지로나 여기서 바울은 호소합니다. 조심하십시오. 너희들로 하여금 너희 그 생각을 잘못된 관념을 주지 않도록
너희를 흔들고 너희 생각을 흔들고 너희 생각을 격동시키고 쉽게 빨리 빗나가지 않도록 주님의 오심에 대해서 그것은 헬라어로 파로지아라는 말인데 우리가 주님을 공중에서 만날 것이며 그래서 우리는 10번째 메시지 때 이것을 설명했습니다. 파로지아, 그건 주님의 임재라는 뜻으로서 우리는 거기에 대해서는 참으로 많은 것을 설명할 필요가 있기 때문에 7가지가 있다는 것을 말했습니다. 첫 번째 그 파로지아 첫 번째는 바로 이기는 자들의 들림받음인 것입니다. 그것은 산의 아이 또한 첫 열매로 대표됩니다. 그것이 바로 대환란의 그런 다음에 시작이 되며 그래서 먼저 들림받는 자가 3층 하나님의 보호자까지 들림을 받고 그리고 주님과 함께 공중으로 내려오는 것입니다. 구름 사이로 구름에 덮여서 비밀스럽게 옵니다. 그런 3년 반 동안에 내려오는 것입니다. 그때는 대환란이 일어날 것이며 그 대환란 중간에 그분은 그 구름 위에서 모든 사람이 볼게 될 것입니다. 네 번째는 그렇기 때문에 파로지아 네 번째 임재에 대해서 네 번째는 7번째 나팔이 불 적에 죽은 자들이 먼저 살아나서 들림을 받고 그것은 데살로니가서 4장에 나오는 것입니다. 모두가 들림을 받고 죽은 자들이 먼저 살아나며 여기 살아남은 자들도 공중으로 구름 위로 올림을 받아서 거기서 모두가 심판을 받을 것입니다. 이기는 자들도 심판을 받을 것입니다. 이기는 자가 심판을 받지 않는 것이 아닙니다. 심판을 받습니다. 하나님은 의로우십니다. 그가 어쨌든 고린도후서 5장 10절에 모두가 심판을 받는다고 말을 합니다. 심판 이후에 이기는 자들을 그분은 상을 주시며 마태복음 2장에서 그 열처녀와 달란트 비유 은사를 사용하지 않고 미련한 자들 그들은 어두운 데서 일을 갈미 있을 것입니다. 1000년 동안 그렇게 될 것입니다. 그 가운데서 그들이 무르익을 것입니다. 그러는 동안에 하늘로부터 이제 그 어린 양의 혼인 잔치가 있습니다. 신부와 결혼을 할 것입니다. 교회와 결혼을 할 것입니다. 그때 주님이 이 땅에 오셔서 그분의 그 후에 군사로서 주님의 신부가 함께 내려와서 아마겟돈 전쟁을 치를 것입니다. 그리스도께서 그런 적그리스도와 거짓 선지자와 그의 군사들을 멸하신 다음에 불못으로 집어넣고 그 적그리스도와 그 거짓 선지자는 멸한 다음에 주님이 그분이 그 흩어진 모든 유대인들을 불러 모으실 것이며 그의 보호자가 믿지 않는 자를 심판할 것입니다. 거기에 그 양과 염소가 나눠질 것입니다. 이것이 바로 주님의 임재인 것입니다. 오늘은 우리가 슬라이드는 보이지 않을 것이지만 주님의 오심에 관한 것, 들림받는 것, 적그리스도 여기 자세히 나옵니다. 데살로니가후서 2장에 자세히 나옵니다. 다니엘의 70주 이것을 우리가 언급 안 할 수가 없습니다. 그래서 우리는 시간에 대한 관념이 분명해지기 위해서 대환란 때 그 중간에 불법의 불법한 자 데살로니가후서 2장에 불법한 자가 나타날 것입니다. 다니엘 70주에서 매 주마다 기억하시기 바랍니다. 그것은 7년인 것이죠. 한 주는 7년인 것입니다. 70주는 490년인 것입니다. 이것이 바로 시간의 선인 것입니다. 하나님이 이스라엘 백성을 향한
그러한 시간인 것입니다. 이것이 다니엘서에서 계시합니다. 성경은 다니엘서 7장 거기서 말합니다. 분명히 말합니다. 그래서 우리가 다니엘서 7장을 열어서 다니엘서 9장 9절만을 말할 것입니다. 24절부터 27절 이 부분은 70주에 관한 것을 설명합니다. 여기서 이스라엘 백성에 대해서 70일에 490년이 정해졌다는 것입니다. 이 70일에가 어떻게 나눠지죠? 7주 그리고 62주 그리고 1주 그렇게 됨으로써 7주 62주 마지막에 한 주 다 더해서 70일에가 되는 것입니다. 70주가 언제 시작되죠? 그것은 페르시아 왕이 예루살렘의 성을 중건하라고 명한 다음 25절 그러므로 너는 깨달아 알지니라 예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터 기름 부음을 받은 자 곧 왕이 일어나기 7일에와 그것은 49년인 것입니다. 그래서 역사를 볼 적에 정확하게 49년이 지났습니다. 명령 예루살렘을 증거하라 하는 명령이 나온 다음부터 49년 후에 이루어졌습니다. 그리고 기름 부음 26절에 62일 후에 기름 부음을 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 62주 그것은 436년인 것입니다. 새 예루살렘을 건축한 다음에 주님께서 십자가에 죽을 것은 434년. 그래서 430년에다가 49를 넣으면 486. 7주에다가 62주, 69주가 지난 것입니다. 예수 명령을 한 다음부터 십자가에 주님이 죽을 때까지가 69주. 그런 다음에 이 시간이 끊겼습니다. 왜 그렇죠? 그것은 바로 교회의 시대가 첨가되기인 것입니다. 주님을 찬양합니다. 우리는 거기에 참석하는 자가 아니었습니다. 이스라엘 나라에 하나님의 약속에도 우리가 없었던 자들이지만은 우리가 그 돌 감람회였던 우리들이 이제 주님 우리를 사랑함으로써 우리가 찬스가 주어졌습니다. 우리가 접붙임을 받은 것입니다. 연결을 받았습니다. 그때부터 교회 시대가 오늘날까지 시작되는 것입니다. 정확하게 언제까지 이것이 될지는 모르지만은 그러나 우리가 분명히 아는 것은 매우 가까웠다는 것입니다. 이러한 기간이 끝나는 것이. 이것이 바로 마지막 일주, 다니엘의 그 일주, 그것은 마지막 7년인 것입니다. 하나님은 바로 그러한 그 시간이 바로 하나님 손에 있습니다. 그때부터 찍닥찍닥 하면서 마지막 일주, 7년, 오늘 우리는 준비하고 있습니다. 우리는 언제 이것이 시작될지를 모릅니다. 그래서 우리는 끼어 있을 필요가 있습니다. 기도할 필요가 있습니다. 그리고 준비할 필요가 있습니다. 주님을 찬양합니다. 그렇기 때문에 우리가 여기 있는 것입니다. 마지막 7년이 언제 시작되죠? 그때 한 사람이 나타납니다. 능력 있는 자, 이 땅에 나타날 것입니다. 그가 바로 적그리스도입니다. 짐승입니다. 처음 7년 초기에 언약을 맺습니다. 오늘날 일어나는 것처럼 바로 그 약속인데, 언약인데 이스라엘과 언약을 합니다. 그가 능력이 많기 때문에 좀 있으면 우리가 좀 더 설명을 하겠지만 왜 그가 능력이 있는지 압니까? 모두가 그에게 순종할 것입니다. 그를 순종합니다. 그가 명령을 가져옵니다. 이 세상에 평화를 가져옵니다.
그것은 어떠한 그 거짓된 안전함을 가져오는 것입니다. 모두가 그를 우상하며 그를 높일 것입니다. 이스라엘 자녀들, 이스라엘 그 나라, 그런 능력 있는 자를 두려워할 것이며 그 언약을 맺게 될 것입니다. 그런 언약으로 인해서 더 이상 전쟁이 없고 평화가 옵니다. 이스라엘 나라는 그 성전을 재건축할 수 있습니다. 그래서 그러한 재물과 구약에 나오는 모든 그런 물건들, 그들은 참으로 좋다고 생각할 것입니다. 그러나 그 중간에 7년 환란, 7년 그 중간에 3년 반이 지난 다음에 이 그 적그리스도가 맺었던 언약을 깰 것입니다. 그리고 성전 거기에 그의 우상을 둘 것이며 유태인들을 핍박하기 시작하며 크리스천들을 핍박하기 시작할 것입니다. 바로 이러한 그 시간, 바로 이 중간, 이것이 우리에게 핵심적인 시간인 것입니다. 그 바로 직전에 3년만 그 바로 직전에 우리가 정확하게 모르지만은 그때 들림을 받는 시간인 것입니다. 우리가 대환란을 피하게 되는 것입니다. 오로지 이기는 자들만이 들림을 받을 것입니다. 대부분의 많은 교회는 이 땅에 남을 것입니다. 나는 10번째 메시지 이것을 교통했습니다. 여기에 대한 그 학설의 의견들이 틀립니다. 그러나 이것이 우리의 신학입니다. 우리는 여기에 대한 확신이 있습니다. 우리는 여기서 많은 공부를 했었고 우리는 바로 워츠만 형제님과 위딘티 형제님과 당일한 형제님과 이런 분들의 가르침을 갖고 우리에게는 확신이 있습니다. 우리가 이런 그 시기가 난 것에 대해서 우리는 견고한 성결 구절들이 근거한 것입니다. 우리는 여기서 변론하기를 원치 않습니다. 듣는 모든 형제자매들이요, 각자에게 그러한 권리가 있습니다. 이걸 인정하지 않을 수 있습니다. 그러나 이것이 우리가 믿는 바요, 우리의 신학입니다. 우리가 갖고 있는 교회생활 가운데에서 주어진 확신인 것입니다. 모두가 이것을 인정 안 할 수가 있습니다. 그렇지만 우리는 여기에 대해서 분명합니다. 오늘날 크리스찬들 가운데에서 새 설이 있습니다. 주님 오심에 대해서. 그 대환란 전을 주장하는 자들, 그러한 것을 주장하는 그러한 형제는 달비 형제회입니다. 그렇지만은 대환란 후에 들림을 받는다 아까 말하는 주장하는 자들이 있습니다. 벤자민 뉴턴, 그들도 형제회 형제들, 그러한 그 교리 때문에 둘이 갈렸습니다. 그 후에 그렇게 시작이 됐지만은 후에 형제가 갈렸습니다. 성경 구절을 볼 적에 대환란 전을 주장하는 자들은 모두가 들림을 받을 것이다. 7년 그 환란 전에, 이것이 바로 그러한 설인 것입니다. 모두가 그 후에 들림을 받을 것이다 주장하는 그러한 뉴턴 그 학설. 그러나 우리가 성경을 볼 적에 우리에게 분명합니다. 대환란은 3년 반인 것입니다. 한 주 반에 한때, 두때, 그리고 반때 3년 반입니다. 1260일 3년 반입니다. 42주 3년 반입니다. 그래서 우리가 성경 구절들을 볼 적에 그 환란 전을 주장하는 자들, 또 환란 후를 주장하는 자들을 볼 적에 그들이 쓰는 구절들, 환란 후 기초가 좀 더 분명합니다. 더 강합니다. 그들의 주장이 대환란 후에 들림받는다는 설, 18세기까지 19세기 초까지 그 대환란 후만이 주장하는 것이 있었습니다. 근데 대환란 전에 들림을 받는다는 것은 나중에 나왔습니다. 모든 크리스천들이 7년 그 대환란 전에
19세기 때부터 그런 설이 나왔습니다. 그들이 주장하는 것은 어떤 힘이 그렇게 강하지는 않았습니다. 그러나 우리가 뭘 믿습니까? 그렇기 때문에 우리는 주님을 찬양할 필요가 있습니다. 우리는 대환란 전도 주장하는 것도 아니고 대환란 후도 아닙니다. 우리는 성경에 근거합니다. 우리는 성경에 근거해서 바로 주님의 그 임재, 파로지아, 우리는 아까 말한 7가지 그 주님의 임재, 저 조지 펜벌, 1840몇 년서부터 1990년, 로버트 고벳, 1901년까지 데이빗 펜턴, 참으로 큰 성경학자들입니다. 그들이 참으로 책들을 썼는데 참으로 유명한 책들을 썼습니다. 펜벌, 그것은 세상 끝이라는 그들은 참으로 완벽한 그러한 그림을 우리에게 보여주고 있습니다. 그러나 이제 마지막 세기 동안에 마지막 100년 동안 그런 스토리가 있습니다. 100년 동안 우리는 어저께 시작한 사람들이 아닙니다. 하나님은 우리에게 100년 동안 그런 스토리를 우리에게 주어졌습니다. 우리가 주님을 추구했고 많은 것을 우리에게 계시하셨습니다. 그래서 우리는 완벽한 그림이 있습니다. 이런 완벽한 이상, 이것을 우리가 형제들에게 전하는 것입니다. 주님을 찬양합니다. 그렇기 때문에 시간 때문에 우리가 여기에 대해서 좀 더 자세하게 말할 수는 없습니다. 그러나 우리에게는 책들이 많이 있습니다. 그래서 책은 매우 중요합니다. 우리가 책들을 읽고 우리가 권하는 책들을 읽을 적에 생명나무 출판사에서 많은 책들을 출간하고 있습니다. 거기에 많은 책들이 주님의 오심에 대해서 말하고 있습니다. 내가 한 가지를 말하는데 우리 부담은 어떠한 그 주님의 오심에 대한 그 교리를 전하는 것이 아닙니다. 이것이다 저것이다 옳다 틀리다. 그러나 어느 누구도 확신이 있지는 않습니다. 어떤 것에 대해서. 그렇기 때문에 우리는 여기서 그러한 것을 변론하기 있는 것이 아닙니다. 우리는 이것은 하나의 변론이고 이것은 교회를 나눕니다. 변론은 신에 관한 변론, 주님의 상에 대한 것, 주님의 들림받는 문제, 이런 모든 것을 교회를 나눠왔습니다. 한 가지는 분명합니다. 우리는 이것을 말하면 변론을 말하기 위함이 아닙니다. 우리는 이것을 말함으로써 데살로니가 후세 있고 주제가 전서를 우리가 대할 적에 이런 책들에서 여기서 나타납니다. 데살로니가 전서 4장에서 거기서 나오는 것은 바로 대환란 이후에 그것을 말합니다. 데살로니가 후서 4장, 전서 4장에서는 마지막 나팔, 대환란 후에 들림받는 것을 여기서 말합니다. 그러나 또 많은 구절들이 있습니다. 여기는 말하지 않지만은 깨어 기도하라는 말씀이 있습니다. 대환란이 끝난 다음에 주님이 들림을 받는다면 그 시간을 알 것입니다. 적그리스도가 나타날 것이고 그때부터 시간을 재면 됩니다. 3년만을 재면 됩니다. 모두가 주님이 공중으로 오신다는 것을 다 알 것입니다. 그러나 이 첫 번째 3년 반 동안에는 어느 누구도 주님이 도둑같이 오시기 때문에 아무도 모릅니다. 밤에 오십니다. 나팔도 없고 밤에 오십니다. 그분은 아침 새벽같이 오십니다. 그분은 신랑이 신부를 찾아오는 것처럼 조용히 오십니다. 비밀스럽게 오십니다. 주님을 찬양합니다. 그래서 이런 면들은 우리가 말하는 것들은 형제들이 알 필요가 있습니다. 우리가 뭘 말하는 것입니까? 바울은 시간이 있지 않았습니다. 이것을 설명할 시간에 데살로니가인들에게 설명할 시간이 충분하지 않았기 때문에 말하는 것입니다. 그래서 여기 2장 2절에서 바울은 말합니다. 바울은 데살로니가인들이 그 머리에 어떤 잘못된 영향을 받지 않고 쉽게 영향을 받는 것을 원치는 않았습니다. 중심되는 것을 원치는 누군가 뭐를 말할 적에 그들이 영향을 받는 것을 원치는 않았던 것입니다. 바울은 또한 그들이 뭔가 두려워하며 그런 말과 이런 그 서신과 이런 것을 통해서 그 잘못된 그러한 안 좋은 잘못된 그 예언들 이런 것들에 격동되기를 원치 않았습니다. 그래서 바울은 설명합니다. 주의 날이 아직 이르지 않았다. 나는 너희들에게 설명할 수 없다. 그러나 3절에 누구든지 아무렇게 해도 너희가 미혹하지 말라. 먼저 배도하는 일이 있고 빗나감입니다. 오늘날 많은 빗나감이 있습니다.
이 세상에 어떤 윤리에 대해서, 진리에 대해서 교회 안에서까지도 이러한 배도가 있습니다. 빗나감이 있습니다. 크리스천들 대부분 많은 빗나감이 있습니다. 뭔가 그 뭐 정치인 것이 들어오며 어떤 가치관에 있어서 변하고 있습니다. 소수가 참된 성경을 근거한 진리를 추구하지 않습니다. 오늘날 기독교는 어떤 동기를 뭔가 스스로 이렇게 추구하는 그런 길로 가고 있습니다. 먼저 배도하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나서기 전에는 이루지 아니하리라. 대환란이 지난 다음에 주님이 나타났을 것이다. 저 그리스도가 나타난 다음에 주님의 오심은 환란이 끝난 다음에 주님이 보이도록 오실 것이다. 4절에 저는 대적이라 하는 범사에 일컫는 하나님이나 숭배함을 받는 자 위에 뛰어나 자존하여 하나님 성전에 앉아 자기를 보여 하나님이라 하느니라. 5절에 내가 너희와 함께 있을 때 이 일을 너희에게 말한 것을 기억하지 못하느냐? 저로 하여금 저희 때를 나타내게 하라 하는 막는 것을 지금도 너희가 아나니. 막는 것이 오늘날까지 분명하지가 않습니다. 데살로니가인들에게 말했습니다. 여기에 분명히 설명하지는 않았습니다. 여기 지금도 너희가 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지난번에 우리가 여기서 멈췄습니다. 불법의 비밀이 이미 활동한다고 말합니다. 참으로 비밀스러운 것이 있습니다. 보이지 않는 그러한 일이 있습니다. 어느도 그것을 잘 모릅니다. 그런 역사하고 있습니다. 그것은 감춰져 있습니다. 그러나 지금 막는 자가 있습니다. 막는 자가 무엇인지를 우리가 분명하지가 않습니다. 10번째 메시지에서 내가 느낌은 그것이 뭐라고 나는 교통을 했습니다. 그런 것일 수 있다고 나는 말했습니다. 어떤 이들은 성경이라고 말하고 성경이 없어질 것이다. 그러나 그건 불가능한 일입니다. 공산당들도 크리스천들의 그 성경을 없애길 원하고 그걸 태우고 빼앗고 했지만은 우리가 아는 사람들이 그것 때문에 많은 어려움을 당했습니다. 그러나 그들이 이루지를 못했습니다. 오늘날 성경은 디지털로 되어 있습니다. 교회가 들림을 받았을 적에 대부분의 교회는 남을 것입니다. 그렇기 때문에 교회도 또한 아닙니다. 교회가 막는 것이 아닙니다. 나의 느낌은 하나님 말씀의 역사, 사람들이 성경을 믿는 그 정도, 이것이 바로 인류를 아직까지 돕는 것입니다. 어떤 이 세상에 윤리를 가져오고 그런 믿지 않는 사람이라 할지라도 그런 윤리가 주어지고 있는 것입니다. 미국의 헌법이 성경에 근거해서 주어졌습니다. 오늘날 그렇지만은 그것을 바꾸기 원하며 거기서 나오기를 원하는 것입니다. 그들은 어떤 학교에서 기도할 수도 없고 공중적으로 기도할 수도 없고 이렇게 정하는 것입니다. 그러나 다른 것들은 마음껏 말할 수 있다고 말합니다. 그렇기 때문에 많은 사람들이 하나님 말씀을 저버리고 있는 것입니다. 이 성경은 이제 능력 있는 자 가운데서 영향을 주는 자들 가운데서 힘을 잃고 있습니다. 그 인도하는 자들, 통솔하는 자들, 큰 사업가들, 그들이 능력이 많으면 많을수록 하나님 말씀을 믿지 않습니다. 디모데 후서 4장 1절에 이렇게 말합니다. 하나님 앞과 산 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그의 나타났을 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니, 주님이 오심을 말하는 것입니다. 너는 말씀을 전파하라. 때를 어떤지 못 어떤지 항상 심쓰라. 너무 그렇게 점잖게 있지 말고 전파하고 때를 어떤지 못 어떤지 항상 심쓰라. 범사의 오래 처문과
가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 때가 이르니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사역을 쫓는 스승을 많이 두고 어떠한 그 윤리라던가 경건함, 참으로 하나님의 사랑과 경건한 이러한 삶을 없어질 것입니다. 귀가 가려워서 자기 사역에 쫓는 스승을 많이 두고 또 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 쫓으리라. 그들은 확신이 없어질 것이며 하나님 말씀을 받지 않을 것입니다. 그들이 뭘 듣기를 원하는지 압니까? 모든 틀린 것, 거짓된 것. 오늘날 이것이 많은 사람들에게 전해지고 있습니다. 정치인들, 사업가들, 그들은 다른 사람들을 아주 기분 좋게만 하기 위해서 분명하지 않은 것을 말합니다. 또 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 쫓으리라. 참으로 유일한 진리는 성경인 것입니다. 그러나 이러한 진리를 듣기로 원치 않습니다. 참으로 허탄한 이야기를 듣습니다. 그때 바울 때도 허탄한 것이 있습니다. 오늘날 말은 페이크 뉴스입니다. 잘못된 그 광고, 만들어낸 이야기. 오늘날 그러한 것들을 사람들이 믿고 그것이 진리인 것으로 믿고 있습니다. 많은 거짓이 인도하는 자들, 강한 자들이 거짓으로 말하고 있습니다. 그것을 진리로 받고 있습니다. 그러나 너는 모든 일에 근신하여 고난을 받으며 전도인을 하며 내 직무를 다하라. 디도서 1장 13절 14절. 이 증거가 참되도다. 그러므로 내가 저희를 엄히 꾸짖으라. 이는 저희로 하여금 믿음을 온전케 하고 유대인의 허탄한 이야기와 진리를 배반하는 사람들의 명령을 쫓지 않게 하려 합니다. 사람들은 날이 가면 갈수록 허탄한 이야기, 페이크 뉴스, 만들어낸 이야기, 그쪽을 위해서 진리를 배반하는 사람들의 명령을 쫓지 않게 하려 합니다. 이런 진리를 쫓지 않는 사람들로부터 만든 것입니다. 이것이 마지막 때 더욱더 강해질 것입니다. 오늘날 그러합니다. 이러한 불법의 비밀이 역사하고 있는 것입니다. 디모데전서 1장 교회를 인도하는 자들을 경고했습니다. 교회까지 영향이 옵니다. 그렇기 때문에 이러한 말씀은 우리에게 주어지는 말씀인 것입니다. 내가 마게도냐로 갈 적에 에베소에 머물라고 내가 어떠한 사람들을 권고하는데 그것은 바로 교회 인도하는 자들인 것입니다. 다른 것을 가르치지 말고 디모데전서 1장 3절 4절 오늘날에게는 선자의 말씀이 있고 우리는 다른 교훈을 받지 맙시다. 다른 교훈을 가르치지 말며 디모데전서 1장 3절 그런 것을 우리 반대하지는 않습니다. 밖에 있는 것을 많은 것들이 있습니다. 그러나 우리는 하나님이 교회에게 주신 그것을 우리가 값어치를 둡시다. 신화와 끝없는 족보와 창렬치 않는 잘못된 그 페이크 뉴스 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이름보다 도리어 변론을 내는 것이다. 하나님의 뜻을 이루지 않습니다. 이러한 말, 하나님의 경륜, 초신자라면은 하나님은 여기에 쓰여진 이 말씀, 포르투게스로 이렇게 정확하게 하나님의 경륜은 하나님의 뜻, 우주적인 하나님의 큰 뜻입니다. 나와 당신을 위해서 준비하신 하나님의 뜻인 것입니다. 이것이 바로 하나님의 경륜인 것입니다. 한나라에 경영하는 것처럼 모두가 전진하기 위해서 목적이 있습니다. 하나님에게는 이러한 뜻이 있습니다. 하나님 백성을 향한 이것이 바로 하나님의 경륜인 것입니다. 이러한 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이름보다 결론을 내는 것이야. 하나님의 경륜을 이루지 않습니다. 하나님의 뜻을 이루지 않습니다. 변론만을 만들어냅니다. 그래서 우리를 인도하는, 우리를 주관하는 하나님의 뜻, 하나님의 경륜의 이상이 필요합니다. 이런 하나님의 말씀, 우리에게 방향을 지시를 해주는 이것이 바로 아직까지 불법의 비밀을 막고 있는 것입니다. 막는 자가 바로 이것입니다. 더 이상 그때는 그래서 하나님을 알기를 원치 않고 오늘날에는 아직도 하나님을 두려워하는 것이 있습니다. 이러한 것이
바로 불법의 비밀이 사람들의 양심 가운데도 그것을 막고 있는 것입니다. 그러나 그때 가서는 더 이상 그 양심이 없어질 것이며 더 이상 막는 것이 없게 될 것입니다. 그때 적그리스도가 나타날 것입니다. 나타날 것이며 불법의 비밀이 나타날 것입니다. 이러한 불법의 비밀은 불법의 사람과 데살로니가 후서 2장 3절 불법의 사람, 불법의 비밀이 불법의 사람을 나타나는 것을 준비하고 있는 것입니다. 코비디아도 같습니다. 모두가 코비디가 있지 않지만은 코비디가 있는데 증세가 없는 사람들이 있습니다. 그런 사람들이 또 다른 사람에게 전합니다. 그래서 많은 사람들이 불법의 비밀이 이 땅에 지금 전파되고 있습니다. 그래서 우리는 그 예방 주사를 맞을 필요가 있습니다. 그것은 바로 하나님의 말씀인 것입니다. 다른 어떠한 예방 주사가 없습니다. 바로 예방 주사는 하나님의 말씀인 거죠. 하나님의 말씀으로서 바로 믿음으로서 주관적인 믿음. 이것이 바로 우리 안에 첨가될 적에 마태복음 24장 12절에 이 불법이 흥한한다고 말합니다. 이 그 바이러스가 늘어나는 것처럼 사랑이 식어집니다. 모두에게 사랑이 식어질 것입니다. 오늘날 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 이러한 불법이 성하고 불법의 사람들이 나타나기 시작하는데 첫 번째 목적이 뭔지 압니까? 그들이 우리 육을 우리를 죽이기 원합니다. 그러나 가장 중요한 목적은 바로 사람의 생각인 것입니다. 특별 집회 이전에 우리는 이것을 교통했습니다. 시편 23편에 우리가 그러한 그 벌레, 그 양들 머리에다가 그렇게 균을 집어넣는 그 구데기를 집어넣는 만드는 그래서 우리는 구원의 투구를 갖고 우리의 머리를 보호할 필요가 있습니다. 다음 집회 때 우리가 이걸 교통할 수 있겠지만은 오늘 사탄이 쓰는 방법은 우리의 생각을 그 흔들고 만드는 것은 바울이 초기에 2절 바로 그것은 인터넷인 것입니다. 많은 사람들에게 인터넷은 특히 젊은이들 오늘날 비디오 게임 얼마나 이 비디오 게임이 사람들을 컨트롤하는지 이걸 참석하지 않는 자들은 잘 모릅니다. 그러나 관련된 자들은 거기서 우리가 나오기가 쉽지가 않습니다. 그리고 이니퀴다지 어떠한 법이 없다는 것입니다. 불법의 사람. 오늘날 그런 법이 무너집니다. 항상 법이 없습니다. 옛날에는 사람들의 윤리가 있었고 결혼하는 데 대해서도 그런 것이 있지만 오늘날은 그런 모든 것이 할 수 있습니다. 모두 자유스럽습니다. 자유롭고 독립한 것입니다. 더 이상 법이 없습니다. 윤리가 없고 법이 없습니다. 이것이 바로 불법의 비밀인 것입니다. 그때 불법의 사람, 자가 나타나니 주 예수께서 그 입의 기운으로 저를 죽이시고 강림은 나타났음을 피하시리라. 주님의 오심이 나타날 것입니다. 물질적으로 나타날 것입니다. 육신을 갖고 나타날 것입니다. 불법한 자, 3절에 나오는 불법의 사람인 것입니다. 그는 법을 지키지 않습니다. 그래서 그는 불법입니다. 법이 없는 불법. 법을 지키지 않습니다. 어떠한 한 법도 지키지 않습니다. 그에게는 그렇기 때문에 능력이 한계가 없습니다. 오늘날 그 사람들을 한계를 두는 것이 뭡니까? 법입니다. 사람이 법을 지키기 원치 않는 사람, 어떤 법 밑에 있지 않는 자는 그에게는 능력이 있는 것입니다. 그렇기 때문에 어떤 부정된 그런 정치인들은 능력이 많습니다. 그는 어떠한 법 밑에 있지 않습니다. 어떤 법을 지키지 않습니다. 그는 그 능력을 법을 지키지 않고 능력을 2장 4절 하나님이라 하는 하나님이 그들의
어, Ele queria tomar o lugar de Deus. 사단은 하나님 자리에 있기를 원했던 것입니다. Chama Deus objeto de culto, de adoração, a ponto de sentar-se no santo. 데살로니가후서 2장 4절 저는 대적하는 자라 범죄에 이르는 하나님이나 숭배함을 받는 자에서 뛰어나 자전한 하나님 성전하는 자기를 보아 하나님이라 하느니라. 그는 불법의 자입니다. 그에게는 법이 없고 법 밑에 있질 않고 법을 지키지 않습니다. 그러나 8절에 그때 불법한 자가 나타나니 주 예수께서 그 입의 기운으로 저를 죽이시고 강림하여 나타나심을 피하시리라. 그 입의 기운, 페네오마, 뉴마, 그것은 성령과 같은 단어입니다. 그래서 우리는 몇 구절을 보기를 원합니다. 욥기 Jó capítulo 4, versículo 9. 4장 7절, 4장 9절. Com hálito de Deus. 다 하나님의 입 기운에 멸망하고 그 콧김에 사라지느니라. Isaías 11:4. 이사야 11장 4절. Isaías 11:4. Mas julgará com justiça. 공의로 빈핍한 자를 심판하며 정직으로 세상의 겸손한 자를 판단할 것이며 그 입의 막대기로 세상을 치며 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며. 이제 계시록 19장 Versículo 15. 15절. Da sua boca uma espada afiada. 그 입에서 이한검 하나님의 말씀인 것입니다. 에베소 6장에 말합니다. 성령의 검, 그래서 이한 검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 저희를 철장으로 다스리며 또 친히 하나님의 곧 전능하신 이의 명령. 19절. 또 내가 보매 그 짐승과 땅의 임금들과 그 군대들이 모여 그 말탄 자와 그 군대를 더불어 전쟁을 일으키시다가 짐승이 잡히고 그 앞에서 이정을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에 경배하던 자들의 이적으로 미혹해 하던 자라. 그들이 산채로 유황불에 눈물에 던지우고 그 나머지는 말탄 자의 입에서 나오는 검을 죽이고 모든 새가 그들에게는 심판도 안 하고 그냥 불못으로 직접 들어갑니다. 그 나머지는 말탄 자의 입으로 나오는 검의 죽음에 모든 새가 그 고기를 배부리 먹었다. 9절. 데살로니가후서 2장 9절. 악한 자의 임함과 적그리스도입니다. 짐승입니다. 사단의 역사를 따라 사단의 역사, 능력을 따라 적그리스도가 사단이 그에게 능력을 줄 것이며 그가 표적과 능력과 거짓 기적, 거짓, 많은 사람들을 많이 빛나게 할 것입니다. 거짓도 없이 정치하기가 힘듭니다. 정치를 하는 자들은 인도하는 자는 처음에 의도는 좋습니다. 그렇지만은 나중에 그 거짓을 안 할 수가 없습니다. 그래서 사단의 능력으로 나타나며 사단의 그 표적, 능력이 나타납니다. 사단의 능력. 그런 능력이 그에게 불의의 모든 속임으로 멸망한 자에게 임하리라. 계시록 13장 2절. 내가 본 짐승과 표범과 비슷하고 그 발은 곰의 발 같고 그 입에 사자. 여기 용은 사단인 것입니다. 그 짐승은 바로 적그리스도입니다. 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 것을 그에게 주었더라. 사단은 이루지 못합니다. 이제 그가 그 적그리스도로 성육신한 것입니다. 그가 적그리스도로 육신을 입은 것입니다. 하나님이 허락하지 않은 것. 4절. 용이 짐승에게 권세를 주므로 용에게 경배하며 짐승에게 경배하여 가로되 누가 이 짐승과 같으뇨? 누가 능히 이를 더불어 싸우리려 하더라. 7절. 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고
곧 족속과 백성과 방한 대환란 동안에 이 땅에 남는 성도들은 적그리스도를 이기지 못할 것입니다. 그 육신적인 권세를 받고 그들이 와서 죽일 것입니다. 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 13절, 14절 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오라 하고 짐승 앞 누가 이렇게 하죠? 바로 거짓 선지자 11절 다른 짐승입니다. 그는 적그리스도를 돕는 자입니다. 14절에 짐승 앞에서 받은 자 이 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라. 다니엘서 8장 14절 그 권세가 강할 것이나 자기의 힘으로 말미암은 것이 아니며 그가 힘을 누구죠? 바로 마귀 사단이 주는 것입니다. 그가 장차 비상하게 파괴를 행하고 자기를 향하여 형통하며 강한 자들과 거룩한 백성을 멸하리라. 마태복음 24장 24절 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어날 그 표적과 기사를 보이어 할 수만 있으면 택하신 자들을 미혹해 하리라. 알아들 것이 있습니다. 적그리스도, 거짓 그리스도. 적그리스도가 바로 마지막 거짓 그리스도입니다. 이러한 거짓 그리스도 가운데 마지막 그는 큰 능력을 갖고 있을 것입니다. 마지막에 큰 표적과 기사 거짓에 요한복음 8장 8절에 8장 44절에 사단이 바로 거짓의 아비인 것입니다. 10절 불의의 모든 속임으로 멸망한 데살로니가 2장으로 돌아왔습니다. 2장 10절 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 이 말이니 그 숫자가 큽니다. 많은 큰 숫자가 적그리스도를 따를 것입니다. 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못하리라. 하나님은 오늘날 그분의 말씀을 전하고 있습니다. 우리는 그러한 통로들입니다. 콜포털들과 오늘날 300명이 지금 길에 나가서 매일 복음을 전합니다. 하루에 9,000권의 책을 심습니다. 이것은 참된 사랑의 진리인 것입니다. 하나님은 사람들을 구원하기 원합니다. 하나님은 당신을 사랑하고 자매들을 사랑하기 원합니다. 하나님에게 우리가 쓰임을 받읍시다. 우리가 이 땅에 있는 동안에 기회가 있는 동안에 우리가 이 진리의 사랑을 전합시다. 우리의 가족과 이웃과 친구들과 아직까지 구원받지 않은 자들 이 은혜 시대 때 그들은 이제 불못으로 들어가게 될 것입니다. 그는 그 백보자 심판을 받게 될 것입니다. 그 이전에 망할 자들 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못한 것입니다. 하나님은 모든 사람을 구원하기 원합니다. 하나님의 뜻은 모든 사람이 구원을 받며 고린도전서 2장 4절 그리고 진리를 아는 데 이르기를 원하시는 것입니다. 이러한 고린도전서 1장 18절 오늘 우리는 또 메시지가 약간 길 것입니다. 십자가도가 멸망하는 자에게는 미련한 것이요. 이것은 좀 미친 얘기다. 난 받지 않을 것이다. 고린도후서 2장 15절 16절 우리는 구원 얻는 고린도후서 2장 15절 16절 우리는 구원 얻는 자들에게나 망하는 자들에게나 그리스도 앞에서 그리스도의 향기니 보십시오. 구원받는 자 망하는 자들 우리의 임재 우리가 하나님이 있고 우리가 영이 있고 우리가 주님 우리의 임재는 사람들의 그 장래를 결정합니다. 그들이 망할 수도 있고 구원받을 수 있는 것입니다. 이 사람에게는 사망을 쫓아 사망에 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명을 쫓아 생명에 이르는 냄새라. 누가 이것을 감당하리요? 기도합시다. 하나님이 우리에게 성령의 능력을 줌으로 말미암아 우리가 입을 열 적에 사람들이 주님을 영접할 수 있도록 그리고 그들에게 그리스도의 향기 그들을 구원하는 생명의 그 향기 생명을 이루는
perdem que está encoberto. Vamos orar para que o nosso evangelho não esteja encoberto. Que o Senhor abra 4장 3절. 만일 우리 복음이 가려웠으면 망하는 자들에게 가려운 것이라. por este motivo 11절. que Deus lhes manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Pelo fato de 그러므로 데살로니가후서 2장 41절. 그러므로 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 거짓 것을 믿게 하심은 que operação é essa? Algo que está dentro 이런 역사가 무엇이죠? deles darem 그들 가운데 있습니다. Eles ouvem a mentira e então 그러한 거짓을 믿게 하는 acreditam. 그것을 쫓고 그것을 믿습니다. 나는 참으로 이것을 볼 적에 슬픕니다. 교회 가운데서도 이러한 거짓을 믿는 자들이 있습니다. No tempo em que o irmão estava conosco, quantas 다영대님이 우리와 함께 있을 적에 얼마나 많은 거짓말을 그분에 대해서 그것을 얘기를 했고 그것을 많은 사람들이 믿습니까? 오늘날까지도 그럽니다. mentiras se espalharam. 거짓이 있습니다. 그런 거짓이 전파되고 있습니다. Nem sei se devo falar isso. 내가 이것을 정말 말해야 될지 나는 참으로 Pessoas vão lá, tem comentário. Nos comentários, não é chat, comentário. Estão lá, 그 하는 얘기들을 들을 적에 mentira, acusando a gente. 거기에 거짓을 말합니다. 우리를 정죄합니다. Nós não queremos, queridos irmãos. 우리는 원하지 않습니다. 우리는 여기서 변론하며 우리가 하나님이 심판자이십니다. 그러나 이러한 자들이 있습니다. 이러한 자들은 사랑의 진리의 사랑을 받지 않고 구원받지 않습니다. 교회 가운데도 그런 사람들이 있습니다. 어떻게 되죠? 이러한 거짓 것을 믿게 하는 자들이 있습니다. 믿는 디모데전서 4장 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma 12절 nos últimos tempos, que são os tempos que vivemos hoje, alguns apostatarão da fé, vão se desviar da fé, vão se desviar. 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에 떠나 미혹하는 영과 우리는 반대로 선제의 말씀, 교회 하시는 말씀 Pela hipocrisia dos que falam mentira, 이런 데서 떠나서 미혹해 하는 영과 귀신의 가르침을 쫓는 자들이 있습니다. 자기 양심의 환을 받아서 외식함, 그 양심을 지키십시오. 사단이 당신의 양심의 화인을 맞지 맞게 않도록 당신의 양심을 지키시기 바랍니다. 예민한 양심, 하나님 앞에서. 로마서 1장 25절에 pois eles mudaram 이는 저희가 하나님의 진리를 거짓 것으로 받고 피조물을 조물주보다 더 경배하게 섬깁니다. 주는 곧 영원한 찬송할 이시로다. 아멘. Versículo 12, 2 Tessalonicenses 2:12. A fim de serem julgados 데살로니가서 2장 todos 12절. crédito à verdade. 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자를 심판을 받게 하려 하십니다. Não apenas não creram na verdade, não acolheram 진리를 믿지 않을 뿐만 a 아니라 verdade para serem salvos. Antes, pelo contrário, 진리의 사랑을 받지 않는 뿐만 아니라 불의를 좋아하는 자들이 되는 것입니다. 로마서 1장 32절에 저희가 이 같은 일을 행하는 자는 사형을 해당하다고 하나님의 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그 일을 행하는 자를 옳다 하느니라. 그들은 기뻐합니다. 이런 것들. 불의를 기뻐합니다. 이제 데살로니가서 2장 13절 13절서부터 바울은 주님의 오심을 더 이상 말하지 않습니다. 12절에서 끝을 냈습니다. 이러한 교정하는 말씀은 12절에서 끝이 났습니다. 이것은 참으로 무거운 그러한 구절들이며 10번째 메시지와 지금 오늘 메시지에서 이러한 것이 끝이 났습니다. 이러한 것이 일어날 것입니다. 이러한 사람, 적그리스도, 짐승, 불법의 자, 불법의 사람, 이러한 자가 나타날 것입니다. 바로 대환란 중간, 7년 중간, 바로 3년 반 중간에 나타날 것이며 그는 불법을 행할 것입니다. 그는 참으로 굉장히 악한 자일 것입니다. 그 순간에 우리가 믿기는 원함은 우리 모두가 들림을 받기를 원합니다. 산의 아이로서 첫 열매로서 들림을 먼저 받는 자들이 되기를 원합니다. 13절부터 바울은
다시 한번 격려의 말씀을 데살로니가인들에게 전합니다. 주의 사랑하시는 형제들아, 우리가 항상 너희를 위하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령의 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 얻게 하십니다. 이를 위하여 우리 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심입니다. 이 두 구절을 볼 적에 많은 것들이 있습니다. 나는 여기서 먼저 하나님은 당신을 선택했다는 것입니다. 이 두 구절을 볼 적에 너희를 택하사, 여기서 우리가 볼 수 있는 것은 우리를 부르사, 하나님이 당신을 택했습니다. 두 번째, 하나님이 당신을 부르셨습니다. 두 번째, 세 번째, 하나님은 바울의 복음을 통해서 그 함께 있던 자들을 우리에게 주어진 이 복음, 왜냐하면 구원이 믿음을 통해서 우리에게 오도록. 우리의 목적이 무엇이죠? 우리가 우리 주 그리스도의 영광에 들어가기 위해서 먼저 우리가 하나님은 먼저 우리를 택하셨습니다. 우리가 첫 번째 메시지에서 데살로니가전서 2장 4절에 우리가 설명한 것은 그분이 우리를 택했다는 것입니다. 사단으로 하여금 반대로 말하는 것을 믿지 마십시오. 당신은 선택함을 받았습니다. 데살로니가전서 1장 4절 그리고 에베소 1장 4절에서도 창세전에 하나님이 우리를 선택했다는 것입니다. 우리가 있기 전에, 시간이 있기 전에 하나님은 이미 우리를 보셨고 우리를 알았고 우리를 선택했습니다. 에베소 4장에서 우리를 그 안에서 창세전에 우리를 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시기 위해서 하나님은 당신을 선택했습니다. 두 번째, 어느 날 그분은 우리를 부르셨습니다. 그분은 영원 전에 우리를 선택했지만 시간 안에서 우리를 부르셨습니다. 데살로니가 전서 2장 12절 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 하십니다. 그래서 뭐를 어떻게 했죠? 우리를 부르셨습니다. 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님. 지금 이 시간에도 하나님은 다시금 우리를 부르십니다. 사랑하는 형제자매들이여 친구들이여 하나님은 당신을 부르십니다. 하늘나라 가기 위한 것이 아니라 크리스찬들은 잘못된 생각을 합니다. 죽은 다음에 천당을 간다고 얘기를 합니다. 하나님은 다 천당 가기 위해서 당신을 부른 것이 아니라 하나님이 당신을 부른 것은 바로 하나님의 나라와 영광, 우리의 목적지는 천당이 아닙니다. 하늘에 뭐가 있습니까? 거기에 그 금으로 된 길이 있습니까? 그런 것이 있지는 않습니다. 이것은 뭔가 크리스찬 가운데 섞인 잘못된 관념인 것입니다. 하나님이 원하시는 것은 당신을 그분과 연결하는 것입니다. 당신을 영원히 그분과 합하며 그분의 나라와 영광으로 우리를 부르신 것입니다. 주님을 찬양합니다. 베드로전서 5장 10절 모든 은혜 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 천당 가게 합니까? 아닙니다. 부르신 이유가 무엇이죠? 자기의 영원한 영광에 들어가게 하십니다. 신성한 관념은 저 천당이 아닙니다. 장소가 아닙니다. 어떤 물질적인 장소가 아닙니다. 하나님 아닌 것입니다. 인격입니다. 하나님 자신 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 받은 너희를 친히 온전케 하시며 굳게 하시며 강하게 하시며 털을 경고케 하시리라. 우리 복음을 통해서 14절에서 우리를 부르셨는데 데살로니가전서 2장 14절 복음을 통해서 이를 위하여 우리 복음으로 너희를 부르사 그저 그 9번째 10번째 메시지에서 우리가 뭐라는 거죠? 우리가 바로 이러한 복음을 전하고 있는 것입니다. 우리 형제들은 듣는 것입니다. 좋은 소식인 것입니다. 우리 복음 너희를 부르사 이것은 사도들의 복음이요 성경에 있는 복음인 것입니다. 우리 복음으로 우리가 전하는 이러한 말씀을 통해서 우리를 부르십니다. 데살로니가전서 1장 5절 우리의 복음
14절에 이를 위하여 우리 복음으로 그러나 데살로니가 1장 5절에도 이는 우리 복음이 이 복음이 뭐죠? 바로 우리의 복음인 것인데 이것은 당신의 복음이 나의 복음이요. 주님을 찬양합니다. 이것은 기초적인 말씀과 선지의 말씀으로 짜여져 있습니다. 오늘날 우리가 전하는 복음인 것입니다. 13절에 있는 이 구원, 그분은 창세전서부터 우리를 구원받기 위해서 그 성령의 거룩해 하심, 그리고 또 한 가지는 믿음인 것입니다. 믿음이 먼저입니다. 우리가 주님의 말씀을 믿었을 적에, 말씀을 듣고 믿었을 적에, 오늘 저녁에 말씀을 듣는 것처럼 당신이 그 말씀을 듣고 믿을 적에 이 말씀이 우리 안에 들어오며 거기 우리가 그 믿음이 트럭을 가져오는 그림을 우리가 설명한 것처럼 객관적인 믿음이 계시를 갖고 우리 안에 들어옵니다. 주관적인 믿음이 되는 것입니다. 우리 영 가운데 있습니다. 우리 안에, 우리 마음 안에 있습니다. 이 믿음, 이것이 우리 마음 안에 주어질 적에 어떤 반응이 일어납니다. 그리고 우리는 변화를 받습니다. 이런 변화됨이 바로 성령의 거룩해 하심인 것입니다. 이 하나님이 우리를 채우는 것입니다. 그분의 그 생명과 본질로서 우리 안에 채우는 것입니다. 처음에는 적지만은 그가 점차적으로 자라고 또 자랐어. 우리 온 존재를 채우고 이제 우리 영으로부터 이제 혼으로 들어와서 우리의 생각, 감정, 의지를 채우고 궁극적으로 주님이 오시기 전에 우리 온 혼이 채워질 것이며 생각, 감정, 지정, 의가 온전히 바로 이 믿음으로, 이 성령으로 채워질 것이며 바로 아들의 명분을 온전히 갖게 될 것입니다. 주님을 찬양합니다. 그래서 베드로전서 5장 주님이 모든 온전히 너희를 채울 것이다. 평강의 하나님 23절 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 부족된 부분이 없이 우리 온 존재를 채운다는 것입니다. 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때 부족함이 없이 잘못된 것이 없이 부족한 것이 없이 강림하실 때 흠없게 보존되기를 원하노라. 이것이 바로 성령의 변화시키는 역사인 것입니다. 14절에 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하십니다. 우리의 목적은 하늘나라로 가는 것이 아니라 어떠한 장소가 아니라 우리의 목적지는 하나님 아닌 것입니다. 이제 우리가 요한복음 17장으로 들어가서 23절 24절을 볼 적에 내가 저희 안에 하나님께서 내게 안에 계셔 저희로 온전함을 이루어 데살로니가 2장 14절 우리 주 예수 그리스도의 영광에 갖게 하기 위해서 요한복음 17장 22절에 뭘 말하죠? 내가 주신 영광을 내가 너에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된 것 같이 너희도 하나가 되려 하십니다. 우리가 서로 하나가 되는 것입니다. 먼저 우리가 나누지 않고 아내와 남편이 이혼하고 또 서로 헤어지고 흩어지고 서로 싸우고 모두가 흩어지고 있습니다. 세상에 그런 일이 일어나고 있습니다. 그렇지만 하나님은 우리가 하나 되기 원합니다. 우리를 연결시키기 원합니다. 우리끼리 서로 연결시키기 원합니다. 우리가 하나가 되어서 사도들과 하나가 되고 그리고 견고하게 그리스도에게 연결되는 것입니다. 주님을 찬양합니다. 우리는 바로 그리스도에게 연결되는 것입니다. 그리고 우리는 23절, 22절 내가 주신 영광을 내가 너에게 주었사오니 이는 우리가 하나 된 것 같이 너희도 하나가 되라 하십니다. 23절 곧 내가 저희 안에 아버지께서 내 안에 계셔 저희로 온전함을 이루어 하나가 되기를 하리만 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 저희도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하라 하십니다. 베드로 형제가 말하는 것처럼 몇 주 전에 몇 달 전에 이렇게 설명한 것처럼 우리를 지금 이런 신성한 하나됨 여기에 연결되는 것입니다. 이 영광 안으로 이를 위해서 하나님이 우리를 부르신 것입니다. 이러한 영광 안으로 천당 가는 것이 아니라 그런 장소가 아닙니다. 그건 너무나도 표면적입니다. 하나님은 좀 더 깊은 것 우리 안에 그분 안에 우리를 연결시키기 원합니다. 15절
이러므로 형제들아 굳게 서서 다른 말씀 마지막까지 경고하라는 얘기입니다. 데살로니가서 2장 15절 말하는 것입니다. 우리 편지로 가르침을 받은 유전을 지키라. 그것이 받은 유전을 지키라. 나는 유전을 좋지 않다. 나는 교회에서 유전을 원하지 않는다. 여기 전통 우리는 싫다 그러지만 여기 전통은 좋은 것입니다. 이 전통이 무엇이죠? 가르침인 것입니다. 주님이 우리에게 주시는 그러한 그 가르침, 이러한 전통은 지킬 필요가 있습니다. 사도를 통해서 그것이 말로 전해졌던, 글로 쓰여졌던 그러한 가르침은 건강한 것입니다. 오늘날 우리에게 있는 책들, 많은 말씀을 우리에게 전하는 것입니다. 이러한 가르침, 이러한 그 전통, 이러한 유전, 교회 생활 가운데 우리는 우리의 전통이 있습니다. 좋은 전통이 있습니다. 주님의 이름 부르는 전통. 나는 이러한 전통으로 나아가기를 원치 않습니다. 너무나도 좋은 전통인 것입니다. 우리 물질을 볼 적에, 육체를 볼 적에도 먹는 것은 좋은 아침, 점심, 저녁. 왜 아침 세 끼를 먹죠? 아침, 점심, 저녁 이건 전통인 것입니다. 이건 건강한 전통입니다. 교회 생활 가운데서 우리는 많은 전통이 있습니다. 막 기도하며 기도를 읽고 주님의 이름을 부르며 신원하며 이러한 모든 것은 좋은 것입니다. 이러한 전통을 지키지. 그리고 우리가 견고하게 저기 성경이 있는 습관을 뺏지 않도록, 주님 이름 부르는 것을 뺏지 않도록, 우리의 그 전통, 우리의 습관, 우리의 전통, 유전, 주님의 이름 부름과 이런 것을 빼앗지 않도록. 고린도전서 16장 13절. 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하라. 너희 모든 일을 사랑으로 행하라. 빌립보서 4장 1절. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요 면류가 아닌 사랑하는 자들아, 이와 같이 주 안에서 서라. 주 안에 서라. 다른 말로 말해서 좀 더 우리가 견고하게 견디자, 이런 말인 것입니다. 형제자매여 견디십시오. 주 안에 서시기 바랍니다. 많은 형제자매들 이런 팬데미아 때문에, 코비드 때문에, 그러나 이제 우리가 이제 정상적인 집회로 돌아오기 시작합니다. 많은 형제자매들이 막 자주 우는 사람들이 있습니다. 정죄함을 받지 마십시오. 견고하게 지키십시오. 모두가 이런 사망의 음침한 골짜기를 거칠지라도 지나갈 것입니다. 데살로니가 3장 6절. 형제들아, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 명하노니 규모없이 행하고 우리에게 받은 유전대로 행하게 하는 모든 형제들에서 떠나라. 그들에게서 떠나라. 어떻게 우리가 본받아야 할 것을 너희가 스스로 안 하니 모든 너희 가운데서 규모없이 행하지 아니하며. 우리가 받은 그러한 그 유전, 고린도전서 11장 2절. 너희가 모든 일에 나를 기억하고 또 내가 너희에게 전하여 준 대로 그 유전을 너희가 지킴으로 너희를 칭찬하더라. 우리에게 전한 그런 유전, 습관, 전통, 그들은 그렇게 행했습니다. 나는 한 가지를 말하기 원합니다. 형제자매들에게. 오늘 우리에게는 우리의 유전이 있습니다. 우리 전통이 있습니다. 이것은 그 낡은 유전을 말하는 것이 아닙니다. 하나님 말씀인 것입니다. 신성한 말씀. 우리는 우리의 전통이 있습니다. 우리의 찬송이 있습니다. 더 좋아질 수 있습니다. 그러나 우리는 우리의 어떠함이 있는 것입니다. 우리는 잃어버린 바 되어서 다른 것을 추구하고 할 필요가 없습니다. 그들의 전통이 있습니다. 그러나 우리는 우리의 그 어떠함이 있고 우리의 그 유전이 있습니다. 나는 겸손하게 말하는데 우리가 부르는 찬송은 가장 좋은 찬송들입니다. 그 내용이 충만합니다. 우리 찬송을 부끄럽게 생각하지 마십시오. 영을 사용하고 부르십시오.
축구와도 같습니다. 브라질은 축구 전통의 나라입니다. 유대인들에게, 유럽 사람들에게 다른 걸 추구하다가 지금 그 예술 같은 축구를 우리는 지금 빼앗겼습니다. 유럽인들 쫓아가다가 어떤 특징을 잃어버렸습니다. 그 유전을 뺏겼습니다. 우리는 교회 가운데에서 이런 유전과 전통을 잃어서는 안 됩니다. 16절, 우리 주 예수 그리스도와 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 우리 하나님 아버지께, 그분이 우리를 사랑하셨습니다. 그리스도와 우리를 아버지 아들이 하나이기 때문에 영원한 위로와 영원한 위로, 좋은 소망, 은혜로 주신, 여기 그 소망은 영광의 소망인 것입니다. 그리스도는 골로새 2장 17절에 그 영광의 소망이 있습니다. 그리스도는 여기 또 영원한 위로, 영원한 위로, 어느 구절에도 말하지 않습니다. 여기서만 영원한 위로라고 말합니다. 위로인데 영원한 위로인 것입니다. 우리에게 있는 위로는, 당신과 나는 영생이 있기 때문에 영원한 위로가 있는 것입니다. 당신이 좀 실망하고 있습니까? 우리 안에 보십시오. 우리 안에 생명이 있고 그리스도가 우리 안에서부터 자라고 있습니다. 영원한 위로가 있는 것입니다. 10번째 메시지에서 그리스도가 오실 적에 한 면으로는 하늘로부터 내려오지만은 또 한면으로 우리 안으로부터 나타납니다. 우리 안으로부터 나타날 것입니다. 우리 안을 보십시오. 그럴 적에 우리가 실망하지 않을 것입니다. 우리에게는 영원한 위로함이 있습니다. 우리 안에 영원한 위로가 있는 것입니다. 당신이 다이아몬드가 있다면은, 그것이 100만 불짜리라면은 우리가 격려를 입을 적에 그걸 보시고 꺼내서 한번 보시기 바랍니다. 그럴 적에 당신은 벌쩍 뛸 것입니다. 그러나 우리 안에 더 귀한 것이 우리 안에 있습니다. 마지막으로 이제 우리가 마칠 것입니다. 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳게 하시기를 원하노라. 이 구절에서 13절부터 17절까지 바울은 우리에게 격려합니다. 첨가된 격려입니다. 데살로니가인들을 위로하는 것입니다. 그래서 데살로니가후서 3장 3절, 주는 미쁘사 확증을 말하는 것입니다. 17절, 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳게 하시기를 원하노라. 너희는 모든 일과 말에 굳게 하라고 말합니다. 우리가 정한 다음에 흔들려서는 안 됩니다. 굳게 할 필요가 있습니다. 적이 우리를 넘겨뜨릴 수가 없게 되는 것입니다. 3장 3절에 데살로니가서 3장 3절, 주는 미쁘사 신사십니다. 너희를 굳게 하시고, 사랑하는 형제자매들이요, 듣는 형제자매들이요, 하나님은 우리를 견고케 굳게 하실 것입니다. 악한 자에게서 지키시리라. 악한 자들은 우리를 흔들기 원합니다. 악한 자들은 우리를 뽑기 원합니다. 그러나 하나님은 우리를 굳게 하실 것입니다. 데살로니가서 3장 13절, 너희 마음을 굳게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라. 아하, 주님이 오실 적에, 그리스도가 오실 적에 모든 성도와 함께 오실 것입니다. 이기는 자들과 함께. 그래서 그분은 우리를 우리 마음을 견고케 하시고, 베드로 전서 5장 10절, 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 이가 잠깐 고난을 받은 너희를 친히 온전케 하시고 굳게 하시며 강하게 하시며, 여기 굳게 한다는 것은 견고케 하는 것을 말합니다. 하나님 우리를 온전케 하시고 굳게 하시고 강하게 하시며 터를 견고케 하시리라. 이 말씀이 형제들에게 격려가 되기를 바랍니다. 한면으로 주님은 우리를 예방을 주십니다. 이 불법에 불법에 행하는 것으로부터 앞으로 나타날 것인데 불법이 흥행합니다. 하나님을 다 반대합니다. 이런 불법의 그 비밀이 지금 많은 사람들을 미혹합니다. 우리는 조심하고 이 예방 주사를 맞을 필요가 있습니다. 또 다른 면으로 바울은 데살로니가들을 격려합니다. 우리를 구원하시고 우리를 구원하고 있고 그 말씀을 통해서 우리를 인도하며 우리로 하여금 하나님의 영광, 우리 주 예수 그리스도의 나라, 그의 영광으로 이끌고 있는 것입니다. 그분은 우리를
이제 경고케 하시며 우리를 위로하십니다. 우리 모두가 견고하게 지키기 원합니다. 기도하기 원합니다. 이후에 5명이 신원할 것입니다. 내일 아침 10시 30분에 잊지 마십시오. 베드로 형제와 함께 이제 이어서 이런 메시지가 전해질 것입니다. 주 예수여, 주님 우리는 감사합니다. 다시 한번 경고로 인해서 이런 그 예방 주사로 인해서 우리가 장님이 아니요 우리가 흔들리지 않도록 어떠한 이러한 속임과 이런 우리가 듣는 그러한 것들이 말씀에 근거되지 않은 그러한 많은 것들이 우리를 유혹합니다. 우리는 알기 원하며 앞으로 마지막 때 일어나는 것을 알기 원하고 우리는 준비하기 원합니다. 그리고 그렇게 됨으로써 우리는 전진하기 원합니다. 그분의 말씀과 그 복음으로 있어 주님 우리를 구원하시기 바랍니다. 주님 그러한 그 불법의 그 비밀이 우리를 영향을 주지 못하도록 우리는 그 예방 주사를 맞고 경고하기 원합니다. 주님 우리를 선택하심을 감사하며 당신의 복음을 통해서 주님 우리가 영광으로 가고 있습니다. 주님의 나라로 가고 있습니다. 오늘 우리는 구원하고 있습니다. 진리, 당신의 말씀을 통해서 바로 성령의 거룩함이 있습니다. 주님 감사합니다. 각 형제자매들을 경고케 하시고 우리가 흔들리지 않고 영향을 받지 않도록 우리에게는 영생이 있습니다. 우리에게는 영원한 또한 경륜함이 있습니다. 주님 감사합니다. 우리 모두를 경고케 하시고 주님 우리를 위로하시고 우리를 병 걸린 자가 있다면 고치시고 그 마음을 또한 온전케 하시기 바랍니다. 우리 마음을 강하게 하며 또 병원에 있는 형제자매들이 있다면 그들을 경고케 하시고 그들이 있는 아픔과 이러한 모든 것을 격려하시며 위로하시기 바랍니다. 주님 감사합니다. 계속 우리에게 말씀하시기 바랍니다. 내일 아침에 있을 집회 또한 축복하시기 바랍니다. 우리는 주님의 이름으로 모두를 축복하며 기도합니다. 다음 기대까지 우리가 만나기를 원합니다.